Science and Technology Part 2. The fourth topic of class 10th, that is the environmental management. This is the single PowerPoint presentation video for this entire chapter, and we will recap the important things in this chapter once again. This environmental management is containing ecosystem, environment conservation, biodiversity hotspots, environment and the ecosystem, environmental management. What is an ecosystem? The ecosystem is nothing but it is everything around us which has an influence on our life. There are various types of ecosystems like terrestrial, aquatic and so on. There are various consumers also present in the ecosystem: producers, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, apex consumer and so on. There is a relationship between lake and birds, because the birds can take food material from the lake, as well as there are various types of animals which are present in the lake are also dependent upon the environmental conditions in the air. Let us look at the first concept, that is food chain. We know that food chain always starts from the producer. The producers are getting energy from the sun. The producers are preparing the food themselves. On these producers, the organisms which are feeding, they are primary consumers. Here in this food chain, the grasshopper is the primary consumer. Then the frog is the secondary consumer. Then the snake is the tertiary consumer. Then the eagle is the apex consumer. And after the death of this eagle, the saprophytes are getting food material. Also, the small microorganisms which are considered as decomposers, they are getting the food material. This is one of the food chain. If such several food chains are intertwined in between each other to form an intricate network, then such intricate network is known as food web. Because every organism tries to get food from several food chains. If such food chains are intertwined between each other, then that is considered as a food web. The food web always starts from the producers. There are several food chains. Each food chain may contain different number of topics. And then these food chains, when they are intertwined, they are forming a food web. The food chain or the food web totally depends upon one important aspect, that is Jivo Jivasya Jivanam. What does it indicate? Every animal is getting food from another types of organism, and that animal is also becoming food for the next trophic level. See here, if fallen foliage in forest, dead trees and coracasses in and around villages had not been decomposed for years, what will happen? म्हणजे जंगलात पडणारा पालापाचोळा, शेतीचे टाकाऊ पदार्थ किंवा मृत प्राणी, त्यांचे अवशेष यांचं जर डिकम्पोजिशन नाही झालं तर काय होऊ शकतं? They will remain as it is in the environment, and all nutrients will be trapped inside that. The next part is the relationship between environment and the ecosystem. Environment is a broad concept. Physical, chemical and biological factors affecting the living organism in any possible way is collectively called as environment. आपल्या सभोवताली असणारे भौतिक, रासायनिक आणि जैविक घटक जे आपल्या शरीरावर परिणाम करू शकतात, आपल्या जीवनावर परिणाम करू शकतात, त्या सर्वांना एकत्रितरित्या आपण पर्यावरण असं म्हणतो. पर्यावरण म्हणजे आपल्या सभोवतालची परिस्थिती. This condition may include biotic, abiotic, natural and artificial factors. There are two main types of environment. One is natural, second one is artificial. Environmental balance is maintained through continuous operations of various natural cycles like water cycle, carbon cycle, gaseous cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle, etc. सर्वसाधारणपणे पर्यावरणातील चक्र ही सातत्याने चालू असतात आणि पर्यावरणाचा बॅलन्स रोखला जातो. रिमेंबर, ह्युमन एक्झिस्टन्स इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एक्झिस्टन्स ऑफ नेचर. माणसाचं अस्तित्व हे निसर्गाच्या अस्तित्वापासून अलग करता येत नाही. लक्षात ठेवा, हा ग्रह आपल्याला थोड्या कालावधीसाठी भाडे तत्वावर देण्यात आलेला आहे.
ती आपल्या पूर्वजांची मालकी नव्हे किंवा जायदाद नव्हे. इट इज नॉट अन अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विच इज गिवन फ्रॉम द अँसेस्टर्स. रिमेंबर वर्ल्ड फेमस सेंटेन्स विच इज गिवन बाय महात्मा गांधी, द अर्थ इज सफिशियंट टू सॅटिस्फाय एव्हरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड. ही पृथ्वी प्रत्येकाची गरज भागवण्यापुरती आहे, पण कोणाचाही हव्यास भागवण्यासाठी नाही. याचा अर्थ या पृथ्वीतलावर असणारे सगळे नॅचरल रिसोर्सेस प्रत्येकाची गरज तर भागवू शकतात, पण कोणाचाही हव्यास भागवू शकत नाहीत. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग. एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीमध्ये एक अत्यंत महत्वाची संकल्पना आपल्याला शिकली पाहिजे, एन्व्हायरमेंट अँड द पोल्युशन. व्हॉट इज पोल्युशन? पोल्युशन इज अ प्रोसेस इन विच the natural composition of air, water, soil, etc. may change. नैसर्गिक घटकांच्या प्रमाणाव्यतिरिक्त एखादा घटक प्रमाणाबाहेर वाढणे किंवा कमी होणे याला आपण प्रदूषण म्हणतो. देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ पोल्युशन्स लाईक एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, साऊंड पोल्युशन, सॉइल पोल्युशन, थर्मल पोल्युशन, लाईट पोल्युशन, एक्सेट्रा. अल्टिमेट ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इज ऑन एक्झिस्टन्स ऑफ ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. And out of this, environmental conservation has become the need of our. सर्वसाधारणपणे या वेगळ्या प्रकारचे पोल्युशन्स अस्तित्वात असतात. या सगळ्या पोल्युशनची कारणं वेगवेगळी आहेत, सगळ्या पोल्युशनचे इफेक्ट वेगवेगळे आहेत. चारही प्रकारच्या पोल्युशनचा आपण एकत्रितरित्या जर विचार केला तर व्हॉट आर द कॉजेस? इंडस्ट्रियलायझेशन, अर्बनायझेशन, सेव्हरल प्रोजेक्ट्स विच आर ऑप्टेन. दीज आर पर्टिक्युलर कॉजेस ऑफ क्रिएटिंग पोल्युशन. वातावरणामध्ये, पाण्यामध्ये, जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करणारे हे मॅनमेड घटक आहेत. काही नॅचरल घटक पण आहेत, वोल्कॅनो, अर्थक्वेक, फ्लड, डिफरंट टाइप्स ऑफ सायक्लोन्स. दीज आर ऑल्सो नॅचरल कॅलॅमिटीज विच कॅन क्रिएट पोल्युशन. आणखीन एक प्रकारचं पोल्युशन असतं रेडिओ ॲक्टिव्ह पोल्युशन. हे सुद्धा नॅचरल आणि आर्टिफिशियल आहे. नॅचरली अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन्स और इन्फ्रारेड रेडिएशन्स आर कमिंग and these are creating radioactive pollutions. While in man-made X-rays, atomic energy plants, then nuclear weapons, mishaps in the different types of energy plants, all these are creating radioactive pollution. Radioactive pollution खूप घातक का समजलं जातं? It is creating cancerous ulceration. Tissues in the body are destroyed because of the radioactive pollution. Genetic changes may occur due to the radioactive pollution and vision is also adversely affected. आपल्या जगामध्ये चेर्नोबिल या ठिकाणी झालेली अणु दुर्घटना, कुर्स्क नावाच्या पाणबुडीमध्ये झालेला अणुस्फोट, त्यानंतर अमेरिकेमध्ये लॉंग आयलँड या ठिकाणी झालेली अणुऊर्जा प्रकल्पातील दुर्घटना, या सगळ्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर किरणोत्सारी प्रदूषके बाहेर पडण्यात आली आणि त्यामुळे मानव प्रजातीला खूप मोठा धोका निर्माण झाला. The largest adverse effect which we have seen is in the Second World War. In the Second World War, 2 atom bombs were used on 2 larger cities, that is Hiroshima and Nagasaki in Japan. Nearly 1.5 lakhs of people were dead because of the atomic blast and several number of people were affected. Similarly, genetic affection was there due to the radioactive emissions. So it is our responsibility to conserve the environment. पर्यावरणाचं जतन आणि संरक्षण करणे ही जनरल पब्लिकची एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन एन्व्हायरमेंट कन्झर्वेशन, इट विल बी पॉसिबल टू आन्सर द एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स ओनली इफ द एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन कन्झर्वेशन बिकम्स अन इफेक्टिव्ह पब्लिक मुवमेंट. लोकांची लोकचळवळ झाली पाहिजे तरच पर्यावरणाचं आपल्याला जतन आणि संवर्धन करता येऊ शकतं. यासाठी काय करणं गरजेचं आहे? पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड म्हणजे सकारात्मक दृष्टिकोन असला पाहिजे. अफेक्शन टुवर्ड द एन्व्हायरमेंट म्हणजे पर्यावरणाबद्दल ओढ असली पाहिजे, प्रेम असलं पाहिजे. नॉलेज अबाउट दॅट एन्व्हायरमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी अँड दीज व्हॅल्यूज मस्ट बी इनकल्केटेड इन द चाइल्डहुड. लहानपणापासूनच आपल्याला या सगळ्या गोष्टी करता येतात. रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन इज इन्क्रीजिंग डे बाय डे. इट इज अन इम्पॉर्टंट थिंग. आपल्याला एक बाब बघता येईल, एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही माणसाची सामाजिक जबाबदारी आहे. कशामुळे असं झालं? आपण जर इतिहासाचा विचार केला तर पृथ्वीतलावर मानव हा फार उशिरा आला.
मानवाच्या अगोदर खूप प्रकारच्या स्पेसीसनी इथे जन्म घेतला, पण मानव हा डॉमिनंट झाला. कशामुळे? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटेलिजन्स, मेमरी, इमॅजिनरी ॲबिलिटी एक्सेट्रा. ह्युमन हॅज एस्टॅब्लिश्ड डॉमिनेशन ओव्हर द नेचर. ह्युमन युटिलाइज्ड ऑल द नॅचरल रिसोर्सेस as much as possible. In an attempt to live a satisfactory life, human kept on snatching from the nature and much as possible, and this lead to increase in the problems. मानव हा बलशाली झाला कारण त्याच्या बुद्धियुक्त वर्तणुकीमुळे, स्मरणामुळे, त्यानंतर अनेक प्रकारच्या ॲबिलिटीमुळे मानव खूप डॉमिनंट झाला इतरांपेक्षा. त्याने नैसर्गिक संसाधनांचा प्रचंड बेसुमार वापर सुरू केला. ओरबाडण्याची प्रक्रिया माणसामध्ये सुरू झाली आणि त्यामुळे एन्व्हायरमेंटचा इम्बॅलन्स झाला. वी हॅव मेड व्हेरी हार्मफुल थिंग्स टू द एन्व्हायरमेंट बिकॉज ऑफ आवर डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज. सो इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एखादा व्यक्ती सुद्धा काय करू शकतो याचं एक खूप छान उदाहरण आपल्या पुस्तकात दिलेलं आहे. द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मॅन. वी विल सी इन शॉर्ट व्हॉट इज द स्टोरी ऑफ दिस स्मॉल मॅन. जडाव मोलाई पयांग was born in 1963 in Assam. He was a forest worker since the age of 16 years. One large number of snakes were died in the flood of Brahmaputra river flowing by the villages. As a preventive measure, Molai planted 20 bamboo plantlets in 1979. 1979 ला मोलाई पयांगनी 20 बांबू वने लावण्याचा प्रयत्न केला. कशामुळे? ब्रह्मपुत्रा रिव्हरच्या पुरामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर साप मृत्युमुखी पडले. हे त्याच्या जेव्हा निदर्शनास आलं तेव्हा त्याने 20 बांबूची वने लावली. त्यानंतर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट आसाममधलं त्यांनी 200 हेक्टरवर अशाच प्रकारचं जंगल लावण्याचं काम सुरू केलं. त्यामध्ये मोलाई एक महत्वाचा फॉरेस्ट वर्कर होता. आफ्टर प्लांटेशन ऑफ 200 हेक्टर्स ही वॉज नॉट स्टॉप्ड. ही कंटिन्यूड planting the bamboo trees and caring of these trees. He has planted 1,360 acres of this bamboo planted. This jungle in Kokelamukh of Jorhat district in Assam is now known by the name of Jodai Molai Payang. The Jodai Molai Payang was awarded as Padma Shri by the National Government of India, and this jungle is now known as Molai Jungle. So this is the story of a small man. Contribution of a single person is also one of the important things. We have to conserve the biodiversity as far as the environmental conservation is there. आपण पर्यावरणाचे जतन करताना पर्यावरणातील जैवविविधतेचे जतन केलं पाहिजे. 3 प्रकारच्या जैवविविधता असतात. एक जेनेटिक डायव्हर्सिटी. What does it indicate? Occurrence of diversity among the organism of the same species. एकाच प्रजातीमध्ये आढळणारे विविध प्रकारचे प्राणी, त्यांना आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणतो. उदाहरणार्थ मानव. मानवामध्ये कोट्यावधी प्रकारचे विविध प्रकारचे मानव दिसतात. म्हणजे प्रत्येकाचा चेहरा वेगळा, प्रत्येकाची ठेवण वेगळी. एकच प्रजात असून सुद्धा अनेक प्रकारचे प्राणी, अनेक प्रकारचे मानव दिसतात. दुसऱ्या प्रकारची डायव्हर्सिटी आहे स्पेसिफिक डायव्हर्सिटी. स्पेसीज डायव्हर्सिटी म्हणतो आपण त्याला. प्रजाती, वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रजाती. म्हणजे जनावरे, गुरेढोरे, शेळ्या मेंढ्या, मानव, चिंपांझी जातीची माकड, वाघ, सिंह, ऑल दीज आर डिफरंट स्पेसीज. प्लांट्समध्ये सुद्धा अनेक प्रकारच्या डिफरंट स्पेसीज आहेत. दिस इज द स्पेसिस डायव्हर्सिटी. तिसरा इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी. वेगवेगळ्या प्रकारच्या इकोसिस्टीम सुद्धा अस्तित्वात असल्या पाहिजेत. ॲक्विटिक, टेरिस्टेरियल, सेव्हरल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टीम्स आर देअर. जंगल ही एक परिसंस्था आहे. वाळवंट ही एक परिसंस्था आहे. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिसंस्था यामधली सुद्धा जैवविविधता आपल्याला सांभाळता आली पाहिजे. दिस इज द कॉन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्व करण्यासाठी काही प्रयत्न करता येऊ शकतात. लाईक सॅक्रेड ग्रूव्ज, याला देवराई असं म्हणतात. द फॉरेस्ट कॉन्झर्वड इन द नेम ऑफ गॉड अँड कन्सिडर्ड टू बी सॅक्रेड इज कॉल्ड ॲज सॅक्रेड ग्रूव्ह. दीज आर इन फॅक्ट सँच्युरीज कॉन्झर्वड बाय द सोसायटी अँड नॉट बाय द गव्हर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. म्हणजे सरकारचा हस्तक्षेप नाहीये, तर त्या गावातलीच लोक गावाजवळचं जंगल देवाचं जंगल आहे असं म्हणून सांभाळतात. आणि त्यामुळे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधतेचं कॉन्झर्वेशन होतं. इन इंडिया नियरली 13,000 सॅक्रेड ग्रूव्ज आर फाउंड. दे आर रिपोर्टेड इन इंडिया. भारतामध्ये अंदाजे 13,000 प्रकारचे देवराई वन आहेत.
की ज्या वनामध्ये समाजाने स्वतःहूनच हे कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे की ते पर्यावरणाचं जतन आणि संवर्धन करतील. हाऊ कॅन बायोडायव्हर्सिटी बी कन्झर्व्ड? आपण जैवविविधता कशा प्रकारे टिकवू शकतो? 1. प्रोटेक्टिंग द रेअर स्पेसीज, दुर्मिळ प्रजातींना सांभाळणे. 2. नॅशनल पार्क्स आणि सँक्च्युरीज निर्माण करणे. 3. डिक्लेअरिंग सम रिजन्स आर बायो रिझर्वायर्स और बायो रिझर्व्स, म्हणजे काही क्षेत्र हे संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करणे. प्रोजेक्ट्स फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पेसीज, एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या प्रजातीची संख्या कमी होत असेल तर त्यासाठी विविध प्रकारचे प्रकल्प निर्माण करणे. उदाहरणार्थ ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प आहे किंवा अनेक प्रकारची सरोवर आहेत की जिथे काही जलीय प्रजाती सांभाळण्याचा प्रयत्न केला होतो. कॉन्झर्विंग ऑल प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, सगळ्या प्रकारच्या प्रजाती टिकवणे. ऑब्झर्विंग द रूल्स, नियमांचं पालन करणे, नियमांचं निरीक्षण करणे. मेंटेनिंग द रेकॉर्ड्स ऑफ ट्रॅडिशनल नॉलेज, म्हणजे अगदी जुन्या काळामध्ये दिलेलं ज्ञान, ती माहिती, त्याचबरोबर प्राण्यांची संख्या यांचं रेकॉर्ड मेंटेन करणे. बाय दीज थिंग्स वी कॅन कॉन्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी. आपण काही लॉज पण इनॅक्ट करू शकतो. आपल्या देशातील काही महत्त्वाच्या लॉजची माहिती तुम्हाला दिली आहे. इन 1980 फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन ऍक्ट वॉज डेव्हलप्ड. अकॉर्डिंग टू दिस ऍक्ट, नाउ द फॉरेस्ट आर कॉन्झर्व्ड. इफ एनीवन इज मेकिंग हार्म टू द फॉरेस्ट, that person can be punished. This law is entitled to imprisonment for 15 days. 15 दिवसाची कैद होऊ शकते, काही रोख स्वरूपामध्ये त्याला पनिशमेंट करता येऊ शकते. एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन ऍक्ट 1986, 1986 साली पर्यावरण संवर्धन कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याचं मुख्य उद्दिष्ट होतं पोल्युशन कंट्रोल करणे. त्यामुळे एखादी कृती, एखादा कारखाना, एखादी प्रक्रिया जर मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करत असेल, हवेचं, पाण्याचं, जमिनीचं, तर त्या व्यक्तीला किंवा त्या संघटनाला 1 लाख रुपयापर्यंत दंड देता येतो. यासाठी 2010 साली एक नॅशनल ट्रिब्युनल सुद्धा निर्माण करण्यात आलेला आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एन्व्हायरमेंटल रिलेटेड लॉज कॅन बी डन. दीज आर द थिंग्स विच कॅन बी डन बाय द गव्हर्नमेंट. व्हॉट इज माय रोल इन द एन्व्हायरमेंट? माझा स्वतःचा रोल काय असू शकतो? 1. प्रोडक्शन, रिवायवल ऑफ हार्म्ड फॅक्टर्स ऑफ एन्व्हायरमेंट, अटेम्प्टिंग इनोव्हेशन, काही नवीन गोष्टी निर्माण करणे. त्यानंतर काही हार्मफुल फॅक्टर जे आहेत त्यांचं रिवायवल करणे. अवेअरनेस म्हणजे शिक्षणामधून, मार्गदर्शनामधून अवेअरनेस करणे, इमिटेशन करणे, एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या गोष्टीला हायलाईट करणे, म्हणजे एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष वेधणे. ऑर्गनायझेशन म्हणजे संघटन निर्माण करणे, सर्पमित्र संघटन आहे, वृक्ष जोपासण्याची चळवळ आहे. पार्टिसिपेशन, आपलं स्वतःचं पार्टिसिपेशन, समाजाचं पार्टिसिपेशन करणे, जेणेकरून एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन होईल. प्रिव्हेन्शन, प्रिव्हेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारे घटक प्रिव्हेंट करणे. डिझायनिंग न्यू प्लॅन्स, नवीन योजना बनवणे. फॅक्टर्स हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट मस्ट बी इरॅडिकेटेड. नेक्स्ट वन, प्रिझर्वेशन, प्रिझर्विंग व्हॉट एव्हर हॅज बीन लेफ्ट ओव्हर, जे शिल्लक राहिले त्याचं जतन करणे, संवर्धन करणे. रेमेडीज टू प्रिव्हेंट फर्दर लॉस, पुढे अजून नष्ट होऊ नये म्हणून आपण काही काळजी घेणे. प्रिझर्विंग अननोन रिजन्स, म्हणजे ज्या ठिकाणी अजून आपल्याला साठे सापडले नाही आहेत अशा प्रकारच्या साठ्यांचं पण जतन करणे. दीज आर द प्रिझर्वेटिंग फॅक्टर्स विच कॅन बी डन बाय द पर्सन. देन कॉन्झर्वेशन, कॉन्झर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेस, जे रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत ते जतन करून ठेवणे, म्हणजे इंधनाचे साठे, पाणी, जमीन, वृक्ष म्हणजे जंगलांचं संवर्धन करणे. कंट्रोलिंग, प्रिव्हेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल ऍक्टिव्हिटीज, चेंजिंग द माइंडसेट आर द थिंग्स विच कॅन बी डन बाय ह्युमन बिईंग. देर आर सम हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी विच आर इन डेंजर. जगात 34 अशा प्रकारचे बायोडायव्हर्सिटी स्पॉट्स आहेत की जे संपूर्ण जगात सध्या धोक्याच्या पातळीमध्ये आहेत. त्यातले 86% सेन्सिटिव्ह एरियाज तर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय झालेले आहेत. फक्त 2.3% एरिया आता शिल्लक आहेत की ज्या ठिकाणी 1,50,000 प्लांट स्पेसीज या संपूर्ण ठिकाणी आपल्याला धोक्यात आलेल्या पाहायला मिळतात. देशामध्ये, आपल्या देशामध्ये 135 स्पेसीज प्राण्यांच्या, 85 स्पेसीज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रिजन. अबाउट 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पेसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट. Out of the total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. Such type of species must be protected. आपल्या देशामध्ये वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाटामध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तामिळनाडू, केरळा या ठिकाणी बऱ्याच एंडेंजर्ड स्पेसीज आहेत.
म्हणजे खाणकाम किंवा इतर प्रकारच्या गोष्टींमुळे इथल्या बऱ्याच प्रजाती या धोक्यात आलेल्या आहेत. मानस सँक्च्युरी इन आसाम, तिथले टायगर, रिनो हे सुद्धा धोक्यात आहेत. सुंदरबन सँक्च्युरी इन वेस्ट बेंगाल, तिथले सुद्धा टायगर्स. या ठिकाणचे मोठ्या प्रमाणावर डॅम, फॉरेस्टेशन, एक्सेसिव्ह फिशिंग, ट्रेंचेस डक्स या सगळ्या कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर इथली प्रजाती धोक्यात आहे. आपण यांचं वर्गीकरण करू शकतो या प्रजातींचं. क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पेसीज, त्याच्यामध्ये पहिली आहे एंडेंजर्ड स्पेसीज, चिंताजनक प्रजाती, म्हणजे यांची संख्या झपाट्याने कमी होते आहे. लायन टेल्ड मंकी, लेजर फ्लोरिकॅन या प्रकारचे जे प्राणी आहेत हे प्राणी यांची संख्या वरचेवर कमी होते आहे. रेअर स्पेसीज यांना दुर्मिळ प्रजाती म्हणतो. रेड पांडा, मस्क डिअर म्हणजे कस्तुरी मृग, रेड पांडा यासारख्या प्रजाती या दुर्मिळ झालेल्या. तिसरी वल्नरेबल स्पेसीज, याला असुरक्षित प्रजाती म्हणतात. ताकदवर असून सुद्धा बरेचदा असुरक्षित असतात. उदाहरणार्थ टायगर, लायन, दीज आर कमिंग इन वल्नरेबल स्पेसीज. त्यानंतर इनडिटर्मिनेट स्पेसीज, या इनडिटर्मिनेट स्पेसीज स्वतःच्या प्रवृत्तीमुळेच नष्ट होत चाललेल्या आहेत. उदाहरणार्थ जायंट स्क्विरल, शेकरू यासारखी प्रजाती स्वतःच्या शायनेसमुळे कमी होत चाललेली आहे. दीज आर द स्पेसीज विच आर इन डेंजर. व्हॉट वी कॅन डू टू प्रोटेक्ट धिस एन्व्हायरमेंट, टू प्रोटेक्ट द बायोडायव्हर्सिटी. आपण पर्यावरणाच्या बाबतीमध्ये काय काय करू शकतो. डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉय एव्हरीथिंग, लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण. वृक्ष नष्ट करणे म्हणजे सगळंच काही नष्ट करण्यासारखं आहे. प्रॅक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कॉन्झर्व एन्व्हायरमेंट, म्हणजे पर्यावरण जतन करण्यासाठी जंगलांची पैदास करणे, झाडं लावणे हे गरजेचं आहे. फॉरेस्ट इज वेल्थ, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. जंगल ही एक मोठी संपत्ती आहे. एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन इज अ व्हॅल्यू एज्युकेशन, हे सुद्धा आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. पर्यावरणाचं जतन करणे एक प्रकारचं मूल्य शिक्षण आहे. प्रॉव्हिडंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कागदाचा कमीत कमी वापर एक प्रकारे जंगल संवर्धनासाठी हातभार लावू शकतं. कारण आपल्याला माहिती आहे कागद हा लाकडापासूनच बनतो. वृक्षाची तोड केल्यानंतर त्याच्या लाकडी भुसापासून कागद बनवतात. टू प्रॅक्टिस द एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू डेव्हलपमेंट ऑफ सोसायटी. आपण एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन करतो म्हणजे समाजाचीच एक प्रकारे सेवा करतो, समाजाचंच एक प्रकारे संवर्धन आणि विकास करतो. लक्षात ठेवलं पाहिजे प्युअर एअर, प्युअर वॉटर इज की ऑफ हेल्दी लाईफ. दीज आर द इम्पॉर्टंट थिंग इन द preservation and conservation of the environment. Environmental management is one of the important thing in the society for our conservation as well as conservation of the total development of the human kind. This is all about the environmental management. Thank you.